嗨，大家好，我是坦平叔。今天是2025年4月26号，这一期咱们继续胡聊胡适、胡指、胡威还有胡一进老师。今天因为是周末啊，关于胡适新闻不多，我们聊一聊特斯拉，聊一聊马斯克，聊一聊短短的不到100天的时间，马斯克到底遭遇了什么？特斯拉到底遭遇了什么？自从1月20号特朗普2进宫第2次入主白宫以后，马斯克作为一字并肩王，作为拥戴特朗普2次入宫一个功臣，马斯克和特朗普如影随形。这个特朗普不管去哪儿啊，海湖庄园或者是其他地方打高尔夫等等，马斯克以及他那个小儿子啊，都经常伴随着左右。马斯克在美国还发起了咱们称之为马斯克变法，当然这是开玩笑的，你也甚至可以说叫百日维新，就马斯克版的百日维新，差不多100天要结束了。为什么呢？因为特斯拉交出史上最差成绩单，马斯克终于扛不住了。特斯拉首席执行官马斯克在当地时间周二，也就22号啊，公司财报电话会议上表示，从5月开始，他在特朗普政府效率部投入的时间显著减少，他将用每周1-2天时间处理政府事务，而且他加了个限定，说只要总统特朗普希望我这样做。那这个特斯拉公布了一个什么样的成绩单？这个特斯拉公布今年的1季度财报出了意外，营收193亿美元，同比下降 9%， 净利润 4.1 亿美元，同比下降 71%， 调整后每股收益 0.17 美元，同比下降 40%， 汽车业务较去年同期下降 20%。 大家也要知道，这个特斯拉以前可是业绩是芝麻开花节节高，一路高升啊。一向业绩喜人的特斯拉突然销量如此惨淡，马斯克本人也是损失惨重，在跟着特朗普混的不到100天时间里，个人财富蒸发了1500亿。所以在这种情况下，马斯克说他要回归特斯拉，大幅减少为特朗普政府工作的时间。也就是说啊，按照咱们网上网友的说法，就是要提桶跑路了。按道理来说，按照咱们的理解，那马斯克啊，作为首富，又傍上了美国最有权力的人，傍上了美国总统，那不正是权钱勾结的最好的时候吗？怎么特斯拉的销量还会跌呢？究竟哪里出了问题？马斯克从政府效率部出来回归特斯拉能管用吗？能不能力挽狂澜？从去年7月份啊，马斯克公开为特朗普站台开始，那时候帮助特朗普竞选，这位全球首富就被绑在了懂王的战车之上。等到特朗普上台，马斯克被迅速予以重任，担任政府效率部负责人，砍掉联邦政府无谓的支出，用8个字来形容就是先斩后奏，皇权特许。但是自打马斯克啊成为一字并肩王之后，也就是投身政坛之后，特斯拉就是那么巧合开始走了下坡路，销量可以说是惨不忍睹。关于特斯拉的业绩成绩以及美国人对马斯克对特斯拉的财报的看法，大家可以看一段视频。Tesla's first quarter earnings plummeted 71%, with fierce global competition taking a toll. Elon Musk's role in Doge has been the subject of speculation from investors. And he started today's earning call saying this. In next month, May, my time allocation to Doge will drop significantly. I'll have to continue doing it for, I think, probably the remainder of the president's term, just to make sure that the waste and fraud that we stop does not come roaring back. Joining us now to react to this is Oreo CEO and Incubate debate founder James Fishback. James, so Tesla has had its ups and downs throughout the years. Its stock has had a little bit of a roller coaster ride throughout the years. How different is all this? Is it that different? No, it's really not, Lisa. You know, Tesla is really, their core value proposition is not in physical vehicle sales. It's an AI play at the end of the day. And so thinking about Tesla, you don't think about how many cars they sold in Europe or in China last quarter. You think about what their AI technology is. I got to tell you, I drive this car every day, or more appropriately, it drives me. 1 billion miles is what the Tesla FSD framework has notched already. It is unbelievable. It takes you from A to B without even touching the steering wheel. That is what's going to drive Tesla's ultimate long-term value along with their humanoid robot business. And that's what folks should focus on when thinking about valuing the stock.
You know, and I think that's an important point to make, that this is a technology company and the vehicle's part of it. It's got a different production model, deliverable. It's got a different production timeline. And what he's working on are innovation, whether it's in a Tesla, in a vehicle, in Starlink, in space. He's really an innovator. So there's always a next stage from that point. And when investors look at this, James, if they look at it from a straight investor perspective, you know, returns, earnings call, are they missing the boat on what is really a futures approach in some way? I think they are. Look, Steve Jobs announced the iPhone in January of 2007. To value Apple in January of 2007, not based on the prospect of this cutting-edge device, this new next generation phone, to not value Apple on that, but to value it instead on iPod sales would have been a massive mistake for any investor to make. And so remember, when you buy a company, you're buying all of its future cash flows, not just the cash flows for the next 6 to 12 months. If you're buying Tesla today, you are investing in their AI technology. It is second to none. I got to tell you, I don't want to make a confession here on air, but I am trading on material, non-public information when it comes to Tesla. Not because I'm doing anything wrong, but because when I drive the car, I have information that 99% of investors don't have. For folks who want to invest with Tesla, I gotta tell you, you gotta just do this. Go to a Tesla dealership, schedule a test drive, and use the full self-driving technology. When you are done out of that car, you will want to buy Tesla stock with both hands and feet. This technology is magic, and most investors haven't fully appreciated that yet. James, I don't think I know a single Tesla owner that doesn't love their Tesla. So to your point, so I wanted to get you on this. How have President Trump's tariffs impacted Tesla, particularly the auto ones? Yeah, so the interesting thing about Tesla is that if you look at the final product, the final assembly of the car, 100% of the Teslas sold here in the United States are made in the United States. That's important, and that helps buffer Tesla versus competitors like GM and Ford. But at the end of the day, some of those vehicle parts do complicate the business. But again, the AI is really the long-term multi-trillion-dollar value driver here. And so AI is exempt from tariffs. It's software. It lives in the cloud. It's being trained here in America. And so when you think about the long-term value, again, it's not in the physical, it is in the digital, and that's where Tesla has an enormous edge over its competitors. All right, James, let's move into another, let's call it tech area. First, I'm going to say the name for you, Ursula von der Leyen, and then let's go to the DSA and the European Commission warning big tech, Meta, everybody, to play by the rules. And I think most people watching will remember when J.D. Vance went to Europe and spoke directly to them, not just about free speech, but about what they are proposing. Well, you should have given me a trigger warning when you mentioned Europe and regulation, because it is a visceral reaction. Look, here's the truth, David. In the United States, we have OpenAI, NVIDIA, Tesla, Microsoft, Apple, Meta, and others. And in Europe, they have Spotify. That's it. They have Spotify. That's the only tech company that pretty much exists in Europe. Why? Because in America, ambition is rewarded, and in Europe, it's regulated to death. If Europe wants to regulate itself back to the dark ages, fine by me, but do not drag great American companies down with you. Vice President Vance is right to speak truth against these deadly European regulations, but more importantly, against this free speech attack. It's not just anti-company to restrict free speech on these platforms. It actually hurts society to tell Americans that they cannot express themselves on these platforms because some bureaucrat in Brussels doesn't want them talking about COVID or about transgenderism. Here. 特斯拉在美国大本营销量下滑13%，欧洲各国销量几乎是腰斩，唯独在英国是个异类，略微涨了3.5%。之所以特斯拉销量断崖式下滑，外界公认原因是马斯克在特朗普政府中扮演的角色带来了声誉的冲击。说白了就是马斯克与特斯拉深度绑定，因为马斯克的政治行动、他的政治作用以及他的政治光谱标签受到人们抵制，特斯拉也失去了一大堆潜在客户，人们选择用脚投票。之前甚至还有分析师建议特斯拉要和马斯克划清界限，可见马斯克在人们心中的形象之烂。所以马斯克也发话，自己的100日维新差不多完成任务，已经拯救了美国。他的目标
有每年为美国政府节约1万亿美元，但是现在据说已经下调了，说每年要为美国节约1500亿美元。但是根据很多媒体报道说，马斯克这100天不仅没有帮美国联邦政府节约1500亿，反而还增加了开支。当然，这都是媒体报道的，也就是说，马斯克的百日维新变成了一场闹剧，一个烂尾工程，甚至变成了特朗普打击异己的一个工具。马斯克回归特斯拉，深藏功于民。也正因为说马斯克要回归，所以当特斯拉交出一份差的不能再差的成绩单，股价反而反弹了4%，因为那个男人终于要回来了。那大家就好奇，怎么跟着特朗普玩这么一阵子，代价怎么就这么大呢？本来想帮美国政府节约1500亿美元，结果特斯拉本人，马斯克本人身价缩水1500亿美元。马斯克顶着政府效率部部长的名头，要削减联邦政府的开支，马斯克可能低估了这潭水的深浅。美国两党这么多年争执不休，预算一直是矛盾的焦点。马斯克上来就查陈年旧账，翻车并不令人意外。今年2月份，马斯克要求所有联邦雇员每周交工作成果清单，还说不交就开除。结果五角大楼 FBI 都撂挑子，马斯克的策略并没有能落地执行，所谓的削减开支也被打脸。根据华盛顿邮报的爆料，马斯克在政府效率部被左派围攻，民主党议员指责他违宪，联邦雇员集体把他送上法庭，几乎引发众怒。最严重的问题是，美国民众掀起了抵制马斯克的风潮，认为马斯克不经选举就进入特朗普政府，这件事非常不民主。于是特斯拉的展厅门口和工厂跟着遭殃。这美国人脾气可不是那么好，一言不合就直接去你的展厅，去你的工厂，把你的特斯拉砸个稀巴烂。很多特斯拉车主为了自保，主动给车子换上了本田或者丰田的标志。很多车主在特斯拉屁股上贴上说这个车是在马斯克封之前买的，希望大家手下留情。这已经说明问题了。除了美国之外，马斯克对欧洲政坛发表了一些奇葩言论，包括对德国极右翼党派的支持，也让欧洲人怒不可遏。我记得马斯克干涉罗马尼亚大选，对吧？干涉这个德国，他支持那个女的叫魏德尔啊。马斯克还骂那个英国首相斯塔默啊，好像还骂那个波兰的这个外交部长吧。总之马斯克把欧洲的怼个遍。我不知道马斯克出于什么目的这么去怼欧洲政坛。马斯克的身份比较微妙，你如果说你是个商人，你是特斯拉，那你没有必要去得罪欧洲客户。如果你即便是个政客，你就像国防部长或者是国务卿、财政部长，你就是效率部的部长，是联邦政府的一个合法的一个机构，那你也没有必要去怼这个欧洲政坛，有什么必要呢？作为一个美国人，凭什么对欧洲的事情指手画脚？这不是多管闲事吗？紧接着发生在美国的一幕也在欧洲上演，而且这次带来的后果更严重。特斯拉在西欧的销量直接腰斩，德国、丹麦、瑞典销量跌幅超过50%，荷兰也差不多。可以说，之所以特斯拉会面临今天的局面，马斯克跟特朗普走得太近是直接因素，别靠近特朗普会变得不幸。马斯克回归特斯拉能够拯救特斯拉吗？或许是意识到形势的严峻性，亦或是不堪排挤，马斯克终于要回归特斯拉，专注于商业了。按照马斯克的说法，排除宏观问题，我们不认为需求出现任何下降，也就是新能源汽车这一块并没有太大的问题。也就是特斯拉这个财报业绩表现不好，不是因为大家不想买新能源汽车了，而问题出在马斯克和特斯拉本身。为了挽救特斯拉的销量，马斯克画了2个大饼，一个供个人使用的无人监管全自动驾驶功能将会在今年年底前推出，二是传闻已久的平价车型，生产计划也在按照轨道推进，预计上半年开始生产。所以马斯克其实很清楚，排除其本人带来的影响之外，特斯拉车型的产品力现在也遇到了大问题。以前特斯拉是科技先进的代表，新能源车型无出其右，人们也没有太多的选择。但新能源汽车市场发展这么多年，特斯拉依旧靠着 Model 3和 Model Y 2款车型打天下，已经很难让特斯拉重回新能源汽车行业的绝对主导地位。也就是现在的特斯拉急需要讲一个新的故事，让消费者买单。不过按照当下特斯拉 FSD 在中国的表现，以及诸多竞争对手的竞技状态，特斯拉的局面可以说是唇狼黄四。如果无法拿出震惊所有人的大招，也就是杀招、绝招，那么可能
很难挽回销量。即便是马斯克亲自出手，特斯拉也需要给大家带来点新东西，才能增强自身的竞争力。但是有一点咱们还是要强调一下，虽然说今年特斯拉好像这个股价腰斩，我记得最低到了220美元，目前好像还没有比这个更低，跟特斯拉最高的时候腰斩了它的股价。但是这个股价比特朗普上台之前好像还是要高那么一点。但关键的问题在于，特斯拉面临严峻的销量困境，股价或许靠画饼、靠讲故事能让它上去一点，但是车子不是说卖就能卖得动的。也就是说，遭到了抵制的特斯拉能不能在马斯克回归之后会一如既往，会重新得到大家的认可？所以这里边我来谈谈我看法。这个文章也说了，这个特斯拉受大家欢迎。以往在马斯克抱紧特朗普之前，那大家单纯的是喜欢科技，是认可马斯克这种叫为人类星辰大海，要是上火星。马斯克很多做法大家非常佩服，你比如说特斯拉，它的专利开放，容许大家抄，所以大家都支持马斯克，都把特斯拉当作当之无愧的新能源汽车的这个领头羊。但是随着特朗普上台，随着马斯克跟特朗普越走越近，马斯克身上的标签越来越多，他这个标签实际上就是害了他。什么标签？既然是因为贴了标签导致马斯克特斯拉的销量暴跌，那么把这个标签撕掉，是不是它的销量就能反弹，或者就能回到过去？也就是说，消费者就会认可特斯拉。这个要打个问号。这100天的表演，很多人看清了马斯克，不是说你把这标签撕掉，我不跟着特朗普混，你就能恢复，对吧？马斯克和特斯拉在人们心中的形象，对吧？一旦你给大家树立了这种形象，你很难把它改掉。哎，就像刚开始马斯克给大家的留下的印象是一个科技这种狂人，不光欧洲人喜欢，不光美国人支持他，连咱们中国的有很多人支持马斯克，支持特斯拉，这大家都能看到，大家都觉得他是科技狂人嘛，只有他引领人类在往前走，大家不吝各种赞美之词都堆到马斯克身上。成也萧何，败也萧何，他后面这100天他的所作所为，我想不是那么容易去掉的，就是你把标签撕掉也很难了。我的意思就是，马斯克仅仅回归特斯拉是没有用的，他必须要用行动把他这个100天来造成的这种负面影响，把他的标签用他的行动洗刷掉，不是简简单单宣布说我离开政府效率部，远离董王，远离特朗普，我回归企业就可以了。这只是第一步。马斯克有什么标签呢？实际上我对马斯克在美国国内搞的百日维新变法，这个我觉得那是美国人自己的事情，美国人愿意。虽然我们说美国人吃惯了鱼子酱，吃惯了各种大鱼大肉，他想吃点豆腐乳，吃点臭豆腐，吃点咸菜，咱们也能理解，把别的国家以前走过的路他也想走一走，这也没毛病。毕竟人家是内政，人家自己愿意喜欢红脖子铁锈区的人，人家看着心里舒服，毕竟没有妨碍别的国家，其实无所谓。我刚开始的时候我是支持马斯克变法，我觉得马斯克他初衷是为美国纳税人省钱，难道错了吗？他这个目的他的初衷都没有错，但是后来我对他的手段，对他的就发动群众去斗群众，这个未审先判，他派他的人政府各个部门去查账，查完之后不管对错，先在他的媒体上一宣布，然后引起轰动，事后都是不了了之。也就是说，到现在为止没有抓住一个人，哪怕把一个人送进这个法院，送进监狱都没有。连拜登前一阵子都出来调侃说，美国那个活了300岁的人，对吧？你倒是把名字给出来啊，我还想跟他认识一下，向他讨教一下长寿秘诀。也就是说，你老是说美国腐败贪污，这钱乱花了，美国居然还有多少万个人活了160岁的，还活了300岁的等等。你想美国的铁锈区红脖子，看到这样的新闻，看到这样的东西，你能多兴奋，逮着个正着贪污。但问题是到现在都没有个实锤。当然还有其他的，我就不举例子。就是马斯克干了很多这样的事情，让人怀疑，即便你的动机是好的，你的目的是单纯的，但是你这种做法伤害性更大。我们也不说这个马斯克在美国国内遭到的这个反对，就在特朗普小集团内部，马斯克是不是已经不能为人所容？我估计特朗普关起门来，他那小集团开个会，说民主决议表决一下，说我们这个8个人里面必须要出去1个人，这条船只能坐7个人，现在多1个人，大家把这1个人选出来，我估计10有8九选出来这个人就是马斯克。马斯克怼纳瓦罗，这个大家都知道了，互相攻击。马斯克跟这个财政部长贝森特2个人当着特朗普还有这个意大利总理梅洛尼这个面，差点都打起来了。
马斯克跟卢比奥这个冲突，你很难说马斯克跟这个什么国防部长有没有冲突。我怀疑他们之间也有不爽。有一次不是国防部要召开一个什么会议啊，关于大国的，把马斯克叫去了，结果这个事情搞成一个很大的舆论风波。后来国防部开始查，看这个消息谁泄露的，特朗普亲自出面说这是个假新闻。但是根据媒体报道，是特朗普亲自出面叫停了马斯克参加国防部的这样一个重要级别的会议。所以你根据这个来推测，马斯克跟那个豪克塞斯两个人恐怕关系啊也很难好得起来。我在很久以前的节目我就说过了，马斯克这个活啊，他实际上是个承担特朗普的一个打手，是一个酷吏的这么一个角色。刚开始当他针对民主党的时候，那特朗普的小集团这些人都鼓掌拍手叫好，都给他加油。当民主党残余毒收拾完之后，扫帚就扫到了特朗普现在的小集体，国防部那就是豪克塞斯，国务院那就是卢比奥，财政部那就是贝森特。当马斯克要求这些部门今天这么干，明天那么干，要交工作日志，要削减人数，对吧？要裁员，发通知。大家想象一下，你说这些政府部门的主官他能受得了吗？所以他们跟马斯克闹矛盾那是必然，不闹矛盾呢才叫见鬼了。马斯克跟万斯两个人关系不错，那仅仅是因为万斯没有实际权利，马斯克还得罪不到万斯，所以两个人互相欣赏。而万斯那是冲着特朗普的面子，也欣赏马斯克，他们俩之间没有直接的利益冲突。万斯负责什么？万斯什么都不负责，万斯就负责夸奖称赞特朗普，这是他的工作。那马斯克也是负责夸奖称赞特朗普啊，所以他俩人是一致的。万斯他扮演什么角色，他承担什么任务，全部看特朗普。特朗普授权他去这儿，让他去那儿参加会议，他没有固定地盘，所以说啊，他跟马斯克之间的矛盾啊就没有那么深，容易调和。所以你看，在特朗普小集团内部，这马斯克肯定是越来越孤立，这个毋庸置疑。他跟卢比奥的矛盾那就更大，卢比奥只是不敢说出来，恐怕卢比奥是为了自己未来的前途着想，不敢公开的跟马斯克撕。特朗普的这个节约计划搞了一圈，最终受伤害的是美国的国务院，这个卢比奥手下要砍掉多少，经费要缩减多少，其他的部门什么国防部、财政部那都是重拿轻放，美国的国务院是实打实挨了揍。所以这个马斯克可以说叫猪八戒照镜子，里外不是人。他得到什么了呢？我觉得马斯克最大的问题，他在俄乌战争这一块发表了一些反制说法，这个跟马斯克在3年前那是大相径庭。马斯克在3年前在俄罗斯刚侵略乌克兰的时候，那马斯克是什么态度啊？虽然他不是全部支持乌克兰，甚至他也说克里米亚应该是俄罗斯的，这他在很久以前他都有这说法，但是他支持乌克兰反抗俄罗斯侵略，那是毫不动摇。当俄罗斯人扬言要用核武器的时候，马斯克说我让核武器给你做回去，就让你发射不了，对吧？那个时候马斯克给人的形象是什么？虽然说观点不一致，但是他是一个正义的、有是非观念的这么一个科技巨头。但是现在你看看他说的，他跟着特朗普后面亦步亦趋。首先是指责泽伦斯基，嘲笑泽伦斯基，嘲笑乌克兰，嫌乌克兰抵抗不对的，这个帮助俄罗斯，乌克兰就应该投降，死人没有必要，对吧？还多次扬言。当然了，也可能是他放风，他本人恐怕没说过，但是保不齐他放风要切断新链，甚至有传言乌克兰人用了新链之后，他们的目标总是被暴露，让人怀疑这新链是不是跟俄罗斯在合作。当然这些都是怀疑，那至少说明大家已经不再信任马斯克，这个恐怕是马斯克他特斯拉销量暴跌的原因之一。所以我这么一说，大家就明白了，就是你马斯克回归特斯拉，不代表特斯拉就火了，就能重回巅峰，还得看马斯克怎么做，你怎么洗刷掉你身上这个标签，彻底扭转在世人面前的形象。马斯克跟特朗普两个人都是商人，特朗普虽然干了1届总统，但是你从他现在的做法来看，这就是个政治小白。结果你看这两个人搞到一起，把美国当做一个公司在治理，低估了这个政治的复杂性，低估了人心，低估了这种民意。另外，马斯克和特朗普之间也不是亲密无间，实际上他们之间的裂痕呢是显而易见的，他们俩之间的矛盾只是还没有到总爆发的时候。根本原因是马斯克他的特斯拉，他的科技公司是得益于全球化，而这个特朗普他的施政纲领，他的方针是反全球化的。那这两个人现在在配合，一唱一和的，无非是还没有到摊牌的时候。所以你看，马斯克现在对高关税、对贸易战颇有微词，只是他不敢直接针对特朗普，他针对纳瓦罗，他针对贝森特。马斯克在多个场合表示，他希望看到更低的关税，但决定权在特朗普手中。我主张降低关税，而不是提高，但我能做的只有
表明个人主张这么多，也就是说我能做的也就是建议，接受不接受呢特朗普的事情。所以让我们拭目以待，看马斯克他是怎么回归，他是怎么洗刷自己身上的那些标签，看他能不能重新赢回消费者的这种信赖。好，这期节目我们就聊到这里，感谢大家收看。如果喜欢我的节目，欢迎订阅转发，也可以在下方留言评论，谢谢大家。